ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਨੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਵੀਂ ਬੈਠਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰੀਖ पे तारीख ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਆਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ 4 ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਕੇਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਖਾਸ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਖਾਸ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। करीब 2 घंटे तक चली इन्हां मंत्रियों के विचकार बैठक दे विच की गलबात हुई है, किस मुद्दे ते विचार चर्चा हुई है, की फैसला लिया गया, इसका तो मीडिया दे विच हजे कोई ब्रीफिंग सामने नहीं आई। पर ठीक किसान आगूआं दे नाल 2 बजे होने वाली बैठक तो पहला मंत्रियों के विचकार अजिही बैठक किस पासे वाल संकेत करदी है कि मोदी सरकार हुण किसानां दे लई बनाए गए खेती कानूनां नूं रद्द करन दे वल जाना चाहुंदी है या फिर होर भी सख्ती या फिर इन्हां कानूनां नूं सख्ती दे नाल लागू करन दे वल जाना चाहुंदी है। सो लगातार नज़रां टिकियां होईयां ने दिल्ली दे विग्यान भवन दे विच हो रही किसान आगूआं ते केंद्री मंत्रियों दे विचकार बैठक दे उपर। उत्थे जेकर दूजे पासे सरहदां दी गल कीती जावे तां असीं सब जाणदे हां कि अज 10 दिन हो चुके ने कि भारत देश दे जो किसान ने, पंजाब दे किसान ने, हरियाणे दे किसान ने, पूरे भारत दे किसान दिल्ली दे बार्डरां दे उपर सरहदां दे उपर बैठे हुए ने, दिल्ली नूं घेर के बैठे हुए ने, सिर्फ एक ही मंग दे नाल कि इन्हां नवे बनाए गए खेतीबाड़ी कानूनां नूं रद्द कीता जावे। तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर दियां जो कि सामने आ रही ने। असीं सब जानते हैं कि एक पासे किसान आगूआं ते केंद्रीय मंत्रियों विचकार बैठक चल रही है, उत्थे ही सिंघू बार्डर दे उपर भी वड्डी तादाद दे विच लोग इकट्ठे हो चुके ने किसानां दे समर्थन दे विच, किसानां नूं हिमायत देंदे होए ते सारे ही इस भरवें इकट्ठ दा सरहदां ते बैठे हुए किसानां दी सिर्फ एक ही मंग है कि जल्द तो जल्द इन्हां खेती कानूनां नूं रद्द कीता जावे। सो लोकां दा जो वड्डा इकट्ठ बार्डरां दे उपर वेखण नूं मिल रहा है। इसी दे विच जो खबरां सामने आ रही ने टिकरी बॉर्डर तो, कुंडली बॉर्डर तो, जिथे कि एक पासे लोकां दा भारी इकट्ठ किसानां दे समर्थन दे विच पहुंच रहा है, बार्डरां दे उपर इकट्ठे हो रहे ने किसान तां जो दिल्ली नूं सील कीता जा सके, दिल्ली दी आवाजाही ठप्प कीती जा सके, तां जो केंद्र ते दबाव बनाया जा सके। उत्थे ही जो तस्वीरां सामने आ रही ने कि केंद्रीय सुरक्षा बलों दीयां टुकड़ियां, रैपिड फोर्स जो भारी मात्रा दे विच बार्डरां दे उपर तैनात की जा रही है। अज एक पासे जिथे 5वें गेड़ की बैठक चल रही है, उत्थे बार्डरां दे उपर इन्नी सख्ती क्यों की जा रही है, बार्डरां दे उपर इन्नी भारी सुरक्षा बल की तैनाती क्यों की जा रही है, किस पासे वाले इशारा करते हैं। तुहानूं दस दईए कि दिल्ली के विग्यान भवन के बाहर भी जो भारी पुलिस बल, सुरक्षा बल तैनात किया गया है, क्योंकि विग्यान भवन के अंदर किसान आगूआं ते केंद्रीय मंत्रियों विचकार बैठक चल रही है। उत्थे ही बाहर दीयां तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं जिथे कि भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है, जिथे कि मीडिया भारी वड्डी तादाद दे विच पहुंच चुका है ते नाल दी नाल भारी सुरक्षा बल की तैनाती देखने को मिल रही है। सो लगातार दिल्ली का माहौल गरमाया होया नजर आ रहा है। बार्डरां तो जो तस्वीरां सामने आ रही ने जिथे एक पासे लोग इकट्ठे हो रहे हैं किसानां दे समर्थन दे विच, किसानां दे हिमायत दे विच, उत्थे ही बार्डरां दे उपर दिल्ली दे विच भारी सुरक्षा बलां दी तैनाती की जा रही है।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਆਮੋ ਖਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਈ ਵਕਾਰੀ, ਕਈ ਮਾਨਮੱਤੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਨਮੱਤੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ, ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੇ ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਜਨਾ ਅਵਾਰਡੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਅਰਜਨਾ ਅਵਾਰਡੀ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਅਰਜਨਾ ਅਵਾਰਡੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਅਵਾਰਡੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ, 5 ਵਾਰ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਕੋਚ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਅਵਾਰਡੀ ਅਤੇ ਅਰਜਨਾ ਅਵਾਰਡੀ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਮੱਤੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੋ ਹੁਣ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਕੇਤ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਜੋ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਰਥਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਆਸ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਜੋ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਮੈਜਿਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਮੈਜਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਮੈਜਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਗਈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਇਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਰਥਨ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਏ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਬਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਮੌਕਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤੇ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।